ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించే భాగ్యాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో పొందుతూ ఉన్నాం. నీ పాదాబ్జము బ్రహ్మపూజ్యము కదా. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ ఎవరి యొక్క దివ్య చరణారవిందముల చెంత శిరస్సు వంచి నమస్కరించి గోవిందా అని పిలుస్తూ ఉంటారో అటువంటి మహానుభావుణ్ణి ఆపాదమస్తకం దర్శిస్తూ, స్వామి మధురము నీ నామము, స్వర్గము కన్నా మిన్న నీ ధామము అని ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని భక్తితో వీక్షిస్తూ శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందేవారందరూ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవింద అంటుంటే స్వామి ఆనందపడతాడు. అందుకే ఏడు కొండలవాడ ఎక్కడున్నా వంచు ఎలుగెత్తి పిలిచిన పలుకువాడు. భక్తులారా, శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో మీరు ఎక్కడ ఉండి వీక్షిస్తున్నా రక్షకుడు భగవంతుడు, రక్షించేవాడు భగవంతుడు, కాపాడేవాడు భగవంతుడు. కాబట్టి ఏడు కొండలవాడ అని పిలవండి. ఏడు కొండలవాడ ఎక్కడున్నా వంచు ఎలుగెత్తి పిలిచినన్ పలుకువాడు. మీరు పిలవాలే కానీ పలుకుతాడు. తిరుమల రాయడా దిక్కు నీవేనినా కనురెప్పతందాన కాచువాడు. వెంకటేశాయనుచు వినుతి చేసిన జన్మ పాపబంధంబులన్ బాపువాడు. శ్రీనివాసాయంచు చేతులు జోడింప, శ్రీనివాసాయంచు చేతులు జోడింప ఐశ్వర్యమొసగి రక్షించువాడు. ఈ కలియుగంలో ప్రత్యక్ష దైవముగా వెలుగొందే స్వామివారి కళ్యాణాన్ని అర్చక వరేణ్యులు అత్యంత భక్తితో వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచన కైంకర్యాలతో నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. వీక్షిద్దాం, ఆనందిద్దాం. స్వామివారిని అమ్మవారిని దర్శిస్తూ ఈ కలియుగంలో ప్రత్యక్ష దైవం స్వామివారి కాబట్టి భక్తజనులార గోవిందనామస్మరణ చేయుడి జన్మధన్యమగును. ఓం పద్మాకారమండలే వృషక్సేనమావాహయామి, శాంతమావాహయామి, హరమావాహయామి, అమితమావాహయామి, నిత్యా అనపాయనమావాహయామి, తద్దక్షిణే సూత్రవతిమావాహయామి, వామే జయమావాహయామి, సూత్రవతే జయా సమే వృషక్సేనాయ నమః ఆవాహయామి, ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, आसनं समर्पयामि, आर्घ्यपाद्याचमनीयादि चतुरोपचारां समर्पयामि, नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि. ओम विश्वक्सेनाय नमः, शान्ताय नमः, हराय नमः, अमिताय नमः, अनपायनाय नमः, स्तोत्रवत्ये नमः, जयाय नमः, स्तोत्रवते जयासमे विश्वक्सेनाय नमः. नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि. धूपदीपालंकरणात् अक्षतां धारयामि, गुडोभागं निवेदयामि, ताम्बूलं प्रतिहृदा ताम्बूलं निवेदयामि. आवाहनाधिष्ठानदेवताभ्यो नमः. पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयादि चतुरोपचारां समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदो भवन्तु. पुण्याहं करोमि. स्वस्य विरोक्तितमस्तु. प्राजातिप्रियतां प्रियतां प्राजापतिः. साम्यन्तु घोराणि, साम्यन्तु पापानि, साम्यन्तु शुभान् एतयः, शुभान् वर्धन्तां तदां शुभानि. साम्यन्तु घोराणि, साम्यन्तु पापानि, साम्यन्तु शुभान् एतयः, शुभान् वर्धन्तां तदां शुभानि. साम्यन्तु घोराणि, साम्यन्तु पापानि, साम्यन्तु शुभान् एतयः, शुभान् वर्धन्तां तदां शुभानि. अतो देवा अवन्तु नोयतो विष्णोर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढपस्य वाघुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाव्यः. ततो धर्माणि धारयन् विष्णोत्कर्माणि पश्यते यतो रथानि वस्पसे इन्द्रस्य यज्जुस्सकः तद्विष्णोर्यत्परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः. दिवि वाचक्षुराततं तद्वै प्रासो विभञ्जमो जाग्रवागुं सस्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विशृण्याम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यत्राः स्तेरङ्गयुः. ओम पुण्यमस्तु, शिवमस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, अचलैश्वर्यमस्तु, अप्रहतमस्तु, शिवोस्तु, शिवपक्षोस्तु, अविघ्नमस्तु. पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोचवाङ्गकर्मणि स्वस्ति ब्रह्मन्तो ब्रह्मन्तु. हस्तनभूषा विश्ववेदाः हस्तनष्टार्मेषनेमिति दातु. वैवाहिकोचवाङ्गर्वाङ्गं रुद्रब्रह्मन्तो ब्रह्मन्तु. रुद्रास्महव्ये मित्रं देयमितदेन्नो अस्तु. अनुराधान् अभिषा वर्धयन्तः शरञ्जीवेम रुद्रस्तवीराः. नवो नवो भवति जायमानो न केतुषमेतग्रे भागं देवेभ्यो विदधाद्यां चन्द्रमास्तरति दीर्घमायुः विद्धुन्नवद्याः
भ्रमन्तु वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टामयो भुवतान ऊर्ध्वदुदातन महेरणाय चक्षुषे यो वस्त्रवतमो रजस्तस्य भाजयते नः वसुतेरव मातरः तस्माकरन्तमा भावो यत्कृपया यन्मदा आपोजनयताजनः पवमानसुभज्जनः पवित्रेण वेचर्षणेः यद्भूता सा पुनात्मा पुनन्त्वमा देवजनाः पुनन्त्वमनवोदया पुनन्त्व विश्वायवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देव्यत्यद्यत अग्ने कृत्वाग्रगम्रणो एते पवित्रमर्चषे अग्ने तितमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे भाव्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्य भग्वेस्तनो भावेदपुष्टाः तया भजन्त सतमाद्धेषु वयग्गस्यामपि तयोरयिना वैश्वानस्मभिर्मा पुनातु वादप्राणनेषु रामयोभोः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावरि यज्ञे मा पुनीताम् बृहद्भिषवरश्रुभिः वज्रेष्ठैर्देवमन्विभिः अग्नै दक्ष ए पुनाहिमा येन देवा आपोनतः येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे एकपौमानेरध्येते ऋषभे समृतगं रसं सर्वगं स पदमस्नादे तुतिदं मातरिस्वना पौमानेद्यो अध्येते द्रवे समृद्धो रसः तस्मै सरस्वते देः क्षीरगं सर्वैर्मदोदगं पवमाने स्वस्तेने सुतगाहे पयस्वतेः ऋषभे समृद्धो रसः ब्राह्मणेश्वतगौतौ पौमानदिसन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दयन्तनः देवे देवै समावृताः पवमाने स्वस्तिने सतगाहे गदाश्चतः ऋषभे समृद्धो रसः ब्राह्मणेश्वतगौतौ पवमान तेन ब्रह्मविदोमयं बोधं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वने देशः मा पुनादो सोमस्वर्णसमेत्यां यमोराधा प्रभृणातमां जातवेदो मोर्जन्त्या पुनादो तत्संज्ञो रावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं जगातु भेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे एदं बृहस्पते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः दक्षिणायां यजमाता देवत्वे गोमाध्ययन्तां यज्ञां यदि गन्धर्वाप्तरमाध्ययन्तां तैज्ञां यज्ञपति संवत्सरत्वे गोमाध्ययन्तां बुद्ध्वायां यदि औषधयो वनस्पतिर्वे गोमाध्ययन्ताम् अधरायां यदि नागेभ्यो गोमाध्ययन्तां पुण्याहमेव कुरुते न्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तु न्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तु न्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तु उषक्सेनाय नमः वरुणाय नमः यदा स्थानं दृष्टापयदां स्थापयामि क्षेमार्थं शोभनार्थं पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణం పరమాత్మదేవమనిసం శ్రీ వెంకటేశం భజే. చూచే భాగ్యం కలగాలి కానీ స్వామి అనుగ్రహం ఉంటే చూడగలం. వినే భాగ్యం కలగాలి కానీ స్వామి అనుగ్రహం ఉంటే వినగలం. అనే భాగ్యం కలగాలి కానీ స్వామి అనుగ్రహం ఉంటే అనగలం. అనే భాగ్యం, వినే భాగ్యం, చూచే భాగ్యం అన్నింటినీ కలిగించేది భాగ్యప్రదాత అయిన భగవంతుడే అయినప్పుడు కనులకు భాగ్యమవును. భక్తులారా, కనులకు భాగ్యమవును. భగవంతుని వేడుకుందాం. కనులకు భాగ్యమవును నిన్ను కంచుతు నుండిన మిక్కుటంబుగన్. ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని నేత్రానందంగా నేత్రపూర్వంగా చూసే భాగ్యం కలుగుతున్నది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో. మనసుకు భాగ్యమై తనరు మానసమందున నమ్మియుండగన్. మనస్సులో భగవంతుని నమ్మి ధ్యానిస్తుంటే అది ఆనందం కలుగుతుంది. అది మానసికపరమైనటువంటి ఆనందం, ఆరోగ్యానికి ప్రతీక. భగవన్నామస్మరణ, గోవిందనామ దివ్య ఔషధాన్ని మించిన ఔషధం మరొకటి లేదంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఓషధి సూక్తాన్ని చేస్తూ అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఓషధులకు చంద్రుడు ప్రతీక. వినుకను భాగ్యమై తనురు నీదు నామ వైభవము. ఏడుకొండలవాడ గోవిందాని నీ నామాన్ని ఏ భక్తుడు ఎక్కడ జపించినా అది వినే ఆనందం కలుగుతుంది. కాబట్టి అనవుగా అట్టి భాగ్యమును మా కొసగము నమో జనార్దన.
ఓ జనార్దన, ఆర్తత్రాణపరాయణ. జనార్దన అనేటటువంటి పేరులో చాలా గొప్ప విషయం ఉంది. జనుల యొక్క ఆర్తిని పోగొట్టగలిగినటువంటి మహానుభావుడు. అంటే ఆశ్రితులైనటువంటి భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికి స్వామి ఎల్లప్పుడూ సర్వసన్నద్ధమై ఉంటాడు. అందుకనే జనార్దన అనేటటువంటి నామవైశిష్యాన్ని ఈరోజున మనం విశేషంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. భగవంతుడికి నమస్కారం చేయటం మన పూర్వజన్మ సుకృతం. అలాంటి అవకాశం దొరికినప్పుడు నమస్కరిద్దాం చేతులతోటి. ఎక్కడ ఉండి ఏ పనిలో ఉన్నా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో కళ్యాణోత్సవం వీక్షిస్తుంటే ఒక్కసారి కరములు మోడ్చి నమస్కరిద్దాం, మన ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతిని తెలియపరుద్దాం. ఈ మాట మనమే కాదు, ఆళ్వారులు చెబుతున్నారు. వేంగడంగళ మేమేల్ వినయ్ ముట్రவும் தாங்கள் தங்கட்கு நல்ல நவேசைனார் வேங்கட துறைவானக்கு நமவென்னலாம் கடமை అదు సుమందార్ కట్కే. చక్కగా చెబుతున్నారు ఆళ్వార్లు. తిరుమలలో నెలకొని ఉన్నటువంటి ఆ మహానుభావుడైనటువంటి పరమాత్ముడైన వెంకటేశ్వర స్వామికి నమస్కారము అని 2 చేతులు జోడించి వేడుకోవటం మన కర్తవ్యం కూడా. భక్తులారా, జన్మలన్నింటిలో ఉన్నతమైనది, ఉత్తమమైనది, ఉదాత్తమైనది మానవ జన్మ. ఈ మానవ జన్మని మాధవుడు రమాధవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. అదిగో అర్చక స్వామి వారు కూడా అక్కడ కర్మలు మోడ్చి నమస్కరిస్తూ ఉన్నారు. అట్టి ప్రయత్నాన్ని మనం కూడా చేద్దాం. మనలో ఉన్నటువంటి దోషాలను పాపాలను పరిహరించడానికి వెంకటేశ్వరుడిగా అవతరించాడు స్వామి. వేమ్మనగా పాపములను కడతీ పోగొట్టే మహానుభావుడు. కాబట్టి ఆళ్వారులు అటువంటి భావనతో చక్కగా అనుసంధానం చేశారు. విశ్వక్సేన ఆరాధన, సూత్రవతి జయా సమేతుడైన విశ్వక్సేన వారిని ఆహ్వానించి పుణ్యాహవాచన నిర్వర్తించి అంకురార్పణలో దేవతలకు దిక్పాలకు స్వాగతం పలికి తదుపరి రక్షించేవాడు భగవంతుడు, రక్షకుడు. రక్షక అనే పదంలో రకారం రమతే పుంసాం క్షకారం క్షేమమేవచ అనేటటువంటి విధంతో అందరినీ కాపాడగలిగినటువంటి మహానుభావుడు. కాబట్టి ఆయనకు రక్షాధారణ కైంకర్యం జరగటమంటే మనందరికీ రక్షణగా భగవంతుడున్నాడు అని భావించుకుంటూ దీనికే విగనసులు అందించినటువంటి వైగాన సాగమంలో మహానుభావులు విగనసుల వారు అందించిన ఆగమంలో ప్రతిసర బంధనం అని పేరు. కాబట్టి అటువంటి కంకణధారణ వీక్షిద్దాం. శ్రీ వెంకటేశ్వర చరణం శరణం ప్రపంచే. रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आर्घ्यपाद्याचमनीयादि चतुरोपचारां समर्पयामि नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि ॐ अनन्ताय नमः तेजाय नमः नागराजाय नमः सहस्रतेजाय नमः धूपदीपालङ्करणार्थम् अग्रदास्यामि गुडोपलनिवेदयामि ताम्बूलं मधुहता ताम्बूलनिवेदयामि आवाहनार्थदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयादि चतुरोपचारां समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु हरिः ओं स्वस्ति नो ममेतामस्मिन् भगस्वस्ति जातिर्नर्वणः स्वस्ति पूषातुरो ददातु न स्वस्ति ज्यावा पृथिवी सुचेतनः स्वस्ति एवायमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानोद्या स्वस्तये वैश्वानसुरग्निं स्वस्तये देवा वन्त्रभः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रक्पाद्ब्रह्मसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्येरेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो आदित्यकृते स्वस्ति वन्दामनोत्रेमसोद्या चन्द्रमसा विवः पुनर्ददादिग्धता जानता सङ्गमे महे स्वस्ति अनन्तार्यक्षमरिष्टने मे महद्बोधं वायसन् देवतानाम् असुरग्नमिन्द्र सकपज्यस्व नावामिवारुहेम अम्भमुजमा गेरसङ्गहिं स्वस्तात्रेयं मनसात्राक्षं प्रहितपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादेशनमयन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्. స్వస్తి సూక్తయుక్తముగా సూర్య చంద్రులను చక్కగా అనుసంధానం చేశారు. అనంతుణ్ణి నాగరాజును ఆవాహన చేశారు. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. దర్శించుకోండి భక్తులారా, భక్తితో దర్శించుకోండి, రక్షించమని వేడుకోండి. ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు, శ్రిత కమలాక్షుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు. కాబట్టి సర్వాంతర్యామైనటువంటి స్వామికి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆయన రక్షించమని వేడుకుంటే కటాక్షిస్తాడు. అందుచేత ఇక్కడ సూర్యచంద్రుల యొక్క ప్రస్తావన, కాలగమనానికి దిశానిర్దేశం చేశాడు స్వామి సూర్యచంద్రుల్ని. చంద్రమా మనసో జాతః చక్షు సూర్యో అజాయత ముఖాదింద్ర చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత వేదం చెబుతూ ఉన్నది. క్షీరసాగర మదనం జరిగినప్పుడు సూర్యచంద్రులు ఆవిర్భవించారు. వారిని కాలగమనానికి నిర్దేశించాడు స్వామి, స్థితికారకుడు. అందుకనే సౌరమానము చాంద్రమానం అని 2 రకాలు ఉన్నాయి. అలాంటి సూర్యచంద్రుల్ని గ్రహ ఖగోళ నక్షత్రాలు ఇవన్నీ కూడా మహాసంకల్పంలో వస్తాయి మనకి అర్చక స్వామి వారు పఠించే సందర్భంలో. ప్రస్తుతం రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని వీక్షిస్తున్నాం.
అర్చకవరేణ్యులు అత్యంత భక్తితో వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ పరమ పవిత్రమైనటువంటి అర్ఘ్యపాద్య ఆచమనీయ స్నాన శుద్ధ జల పాత్రల్లో తులసీ దళాన్ని ఉంచి అర్చనా కైంకర్యం నిర్వర్తిస్తున్నారు. నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో 5వదైనటువంటి అర్చనా విధానం. అయితే అర్చించబడే స్వామివారు కూడా 5వ విధానంలోనే ఉన్నారు. పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతారంలోనే 5 అర్చావతారమే ఉత్సవమూర్తి మలయప్ప స్వామి. జరుగుతున్నది అర్చన, అర్చించేది అర్చక స్వామి, అర్చించబడుతుంది అర్చామూర్తి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాత్రలు 5 అనే సంఖ్యలో ఉండేటటువంటి విశేషం చాలా గొప్పది. దాన్ని మనం గమనిస్తూ స్వామివారిని వేడుకుందాం, రక్షించమని వేడుకుందాం. భగవంతుడి యొక్క పాదసేవ చేయటం కన్నా మనకి ఏముంటుంది ఈ కలియుగంలో? ఎందుకంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నా ఒక్కసారన్నా భగవన్నామ స్మరణ చేస్తాం, ఆయన కటాక్షిస్తాడని. అందుకనే శ్రీనివాసుని పాదసేవ చేయుట కన్నా భక్త కోటికి వేరు భాగ్యమేది. భగవంతుడి యందు భక్తి ఉండాలి, కానీ 1,000,000 రూపాయలున్నా ఉపయోగం ఉండదు. భక్తే ప్రధానం. రామకోటి రాస్తే ఫలితం ఉన్నది. 1,000,000 రూపాయలు చేతిలో ఉంటే 1,000,000 రూపాయల్లో 1 రూపాయి ఖర్చు పెడితే 99,99,999 రూపాయలే మిగులుతాయి. కానీ రామకోటిని రాస్తే 1,000,000 సార్లు రాస్తే దానికి ఉండే ఫలితం వేరు. అలాగే వెంకటేశ్వర నామావళి. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. అదే భాగ్యము. శితజనాశ్రయించంత నతులు చేయుట కన్నా పరమార్థులకు ముక్తి మార్గమేది. అనేక మంది ఈ కార్తీక మాసంలో అనేక మంది పీఠాధిపతులు, అనేక మంది పౌరాణికులు భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని చెబుతూ ఉంటారు. అవన్నీ వింటం కన్నా మనకు మించినటువంటి మార్గం ఏమన్నది కార్తీక మాసంలో? గోవిందనామమ్ము కోరి పలుకుట కన్నా మహితమహు తారక మంత్రమేది. మనని మనమే ప్రశ్నించుకుందాం. ఈ కలియుగంలో కలవు స్మరణాన్ముక్తి అన్నారు. గోవిందనామాన్ని మించిన తారక మంత్రం మరొకటి ఉందా అని ఆలోచిస్తే అదే ప్రధానమైనటువంటిది. వరదుడవు హరి వైభవముగాంచుట కన్నా పుడమిపై జన్మకు పుణ్యమేది. వరం దదాతీతి వరద, వరాలిచ్చే మహానుభావుడు జనార్దనుడు, ఆర్తత్రాణ పరాయణుడు. అటువంటి మహానుభావుడి యొక్క వైభవాన్ని చూడటం కన్నా, కళ్యాణోత్సవ వైభవాన్ని చూడటం కన్నా మరొకటి ఉంటుందా? మా అన్య వరులారా, ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించే భక్తులందరికీ కూడా విజ్ఞాపన ఏమంటే, ఈరోజు శుక్రవారం, అమ్మవారికి చాలా ఇష్టమైన రోజు, కార్తీక మాసంలో వచ్చినటువంటి శుక్రవారం. కాబట్టి అమ్మవారికి విజ్ఞాపన చేసుకుంటూ, స్వామివారిని వేడుకుంటూ, ఈ వైభవాన్నంతా కూడా మనస్సులో నింపుకుని వెంకటేశుని పూజించి వినతులసగి అతులితమ్మకు కరుణాకటాక్ష వీక్షణముల బలసి తరయింపుడయ్యా. స్వామిని నమ్ముకుంటే ఆయన మన నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయడు. ఎందుకంటే రామావతారంలో అభయం సర్వభూతేభ్య దదామి ఏతద్వ్రతం అమ్మ అన్నాడు. ఎవరైతే రామాని వారము అంటే వారిని ఆ సర్వకాల సర్వావస్థల్లో కాపాడుతానని చెప్పాడు. కృష్ణావతారంలో ఇదే విషయాన్ని మరలా మనకి గుర్తు చేశాడు. కారణం ఏమంటే మనం మర్చిపోతామేమని స్వామి భావన. తరం మారింది, అవతారం మారింది. కాబట్టి రామావతారంలో చెప్పావు కానీ కృష్ణావతారంలో ఏం పట్టించుకుంటామని అడుగుతావేమో అని ఒక మాట అన్నాడు. పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి గేగి అంటూ గీతాచార్యుడిగా చెప్పాడు. అలా స్వామివారు కలియుగంలో కలవు వెంకటనాయక, వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి. కాబట్టి మనం ఆశ్రయించి ఉంటే ఎవరిని స్వామి నిరాశ్రయులుగా చేయడు అని భావిస్తూ స్వామి రక్షకుడు అని వేడుకోవాలి. జీవితంలో అనేకమైనటువంటి విషయాలు వస్తాయి. అవన్నీ కూడా మనం అనుసంధానం చేసుకున్నప్పుడు సీతామ్మవారి యొక్క వైభవాన్ని మనం చెప్పుకుంటే, శ్రీమద్ రామాయణాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుని సీతాదేవి వనవాసానికి రాముడితో వెళ్తున్నప్పుడు రామచంద్రుడు వద్దని వారించిన సీతాదేవి ఒక మాట చెప్పింది. కష్టమైనా నేను ఇష్టంగా భరిస్తాను, సుఖమైనా నీ దగ్గరే అనేటటువంటి భావాన్ని చక్కగా సీతాదేవి చూపిన పట్టుదల కనుక మనం చూస్తే ఇక్కడ అమ్మవారికి కంకణధారణ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావన చేసుకుంటూ ఒక ఆంగ్ల కవి చెబుతాడు. ఆంగ్ల భాషలో మన జీవితాన్ని గురించి ఒక చక్కటి మణిపూస లాంటి మాట చెప్పాడు. లైఫ్ ఈజ్ ఏ ట్రాజడీ ఫర్ దోజ్ హూ ఫీల్, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఎ కామెడీ ఫర్ దోజ్ హూ థింక్. మనం ఆలోచించే ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మన జీవనగమనం ఉంటుంది అని ఆ జానకీదేవి ఆనాడు ఆలోచించింది. అలా ఆలోచించి
శ్రీరామచంద్రుని వెంట కథలు నడియాడింది. వెడలను కోదండపాణి జానకీదేవి తోడురాగా అంటాడు మహానుభావుడు. అలా జీవితంలో ఆవేశపూరితమైనటువంటి విధానము అనర్థానికి హేతువైతే ఆలోచనాపరమైనటువంటి విధానము ఆనందానికి కారణమవుతుంది అని ఆంగ్ల కవి చెబుతూ ఉన్నాడు. అదే రామాయణంలో వాల్మీకి కూడా మనకు అందించాడు. అందుచేత ఇది ప్రమాణంగా తీసుకుని మన జీవితాన్ని, ఈనాటి కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తూ అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి, అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటే కోరిక తీర్చేందుకు కొండల కోనేటిరాయుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇదిగో అగ్ని ప్రతిష్టాపన జరగబోతూ ఉన్నది. సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్నిని ఆహ్వానించి సమర్పిస్తారు. కాబట్టి మనము ఇక్కడ పఠించే మంత్రాలు విందాం, తెరపట్టేటప్పుడు సంకీర్తన విందాం. స్వామివారి యొక్క కటాక్షాన్ని పొందడానికి మరొక్కసారి గోవింద అందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని గోవిందుణ్ణి వేడుకుంటే ఆయన ఆనందిస్తాడు. గోవిందం పరమానందం, ఆనందం, మధురానందం, మానసికపరమైనటువంటి ఆనందం. కాబట్టి శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపంచే తిరువేంకటముడయాన్ తిరువడిగలే శరణం. संधिलेभूमिमावाहयामि मदलौकिकाग्निमादाय जातवेदसे अग्निस्सद्भातमे गर्भाः अनुमतेन यस्व सरस्वतेन यस्व देवतो धप्रसव तस्तवरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम पद्माधारमण्डले ओम भूः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः पितामातरं प्रातारविन्दो इंद्रमावाहयामि सोममावाहयामि यज्ञांगमावाहयामि इंदुमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारे पितामातरं ब्रह्मं प्रोदिष्यामि आजमानोस्तु तत्रैनागं प्रजापते समं प्रोक्त्य समं प्रोदिष्यामि आजमानोस्तु तत्रैनागं प्रजापते ओम प्रोक्ष्य पात्रादावमादाय अदो सूर्यस्य रश्मिभिः आपदाग्रे कृतदास्ता विष्णो सोमोऽसि प्राच्या पृथिवी अंतरिक्षाय स्वाहा बर्हिषौषाय स्वाहा यद् विष्णोस्तु बोधे परिस्तरणकूर्चं निधाय यद् विष्णोस्तु बोधे दक्षिणद विष्णोस्तु बोधे उत्तरद उदितेन विष्णोस्तु बोधे धृतासे धृतासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रोदिष्यामि तप्तऋषीनागं यत् लोकस्तत्रेमं यज्ञमे जमानते सोमं प्रोक्ष्य सोमं प्रोदिष्यामि अस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत् लोकस्तत्रेमं यज्ञं मे जमानते ओम प्रणय ओम गृह्णादो सवय गृह्णादो तस्मै वा गृह्णादो तस्मै वा गृह्णामि तस्मै वा गृह्णामि तस्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्राह्मे दिव्येन ओम प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि वसुनावाहयामि मर्दनावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपपुंस्य ओम महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनीमावाहयामि कुशानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि अपादनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतस्वामदेवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतियजिष्ठ निर्वपामि अग्नियजिष्ठ निर्वपामि वसभ्यजिष्ठ निर्वपामि वरुभ्यजिष्ठ निर्वपामि रुद्रेभ्यजिष्ठ निर्वपामि अपपस्य ओम श्री महाविष्णुवेजिष्ठ निर्वपामि बृहस्पतियजिष्ठ निर्वपामि आदित्येभ्यजिष्ठ निर्वपामि अश्विनेभ्यजिष्ठ निर्वपामि कोष्ठयजिष्ठ निर्वपामि कक्षायजिष्ठ निर्वपामि कक्षदेवतसोमायजिष्ठ निर्वपामि यज्ञदेवतिस्वामदेवेभ्यजिष्ठ निर्वपामि सर्वदेवेभ्यजिष्ठ निर्वपामि तृप्यदर्शयामि ज्योतिरसे समिधसे स्वाहा अमृतमसवामसे अंतरिक्षकम् आराधा स्वाहा वाक्पाचित्पावना सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवसर्वप्राग्धनपतेनवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा करदं पूर्वासन घृत्वा एकाविंशति प्रमाणाः मूलमग्रातस्पर्शयित्वा अभ्यर्च
అక్షతాం ఆద్యాం చరుభిః యమాయ నమః నైరుత్యే నమః వరుణాయ నమః వాయువే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః ఆగ్నేయే నమః జాతవేదసే నమః వైశ్వానరాయ నమః విసర్గణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః హరితే నమః సరస్వతే నమః దేవతోద ప్రసవ అయంతదాత్మాజాతవేదం తేనేన సప్తయతవోదే వర్ధయదాత్మాన్ బ్రహ్మానద సమేదాయ స్వాహా ఆగారముహూర్తస్తు ముహూర్తోస్తు వాయువ్యాదజ్ఞాయాంత ప్రజాపతియే స్వాహ నైరుత్యాదిశానంత ఇంద్రాయ స్వాహ ఓం అగ్నియే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్నిసోమాభ్యాం స్వాహ ప్రజాపతియే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుభ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపవస్య ఓం మహావిష్ణువే స్వాహ బృహస్పతియే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ పురణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్వినేభ్య స్వాహ పూష్ణాయ స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షదవిత సోమాయ స్వాహ ఔపాసనజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవ విశ్వాం దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ధన్యాభిగార్య శరం సావిత్రాగ్రహయిత్వా పునరభిగార్య ఓం భుగ్యాహుతిః ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ హతతేన ముగ్ధస్తాః హనుమతేన ముగ్ధస్తాః హస్తేన ముగ్ధస్తాః దేవసోదప్రాసావే अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रोटोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोच्चवाङ्गगर्भाङ्गमतेनागारमध्यनिक्तसर्लोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवं मोक्षे हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोदप्रसव अतो देवा अवन्तनो यतो विष्टोर्वचक्रमे पृथिव्यास ददामभिस्वाः न विष्टचक्रमे त्रेधानिदते पदं समूढपस्य पागं श्रेयस्व त्रीणि पदाव चक्रमे विष्टुर्गोपा अदाव्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाः निष्ठोत्कर्माणि पश्यते यतो रथानि पस्पसे इन्द्रस्य यज्जोस्तका स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वा चक्षुरा तदस्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमो जाग्रवागं पश्यन्ति विष्णोद्यत्परमदग्गः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः हस्तेन मुग्धस्ताः देवसोदप्रासावे अग्निप्रतिष्ठापना मुहूर्तस्य मुहूर्तः ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే
తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో హారయ మయూరయానయు బలికే హారయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు బొడలి చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల తడిపే కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతితో కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతితో తడవి పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటే బ్రహ్మాండానామేకరమవ్యక్త మహదహంకారపరివ్యావస్థేజో వాయురాకాశాద్వైరారాడుతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి కూర్మానంద పదవే క్షీరసాగరే శ్వేతదివ్యమండపగజోపరిప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాతల సాతల మహేతల సప్తపాతాళస్యోపరితలే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యేషల్లోకానామధమభాగే మహానాళాయ పనిరాజశేషస్య శాస్త్రపణా పనిమండలమండితే దిగ్ధండో దండోర్దంపితే లోకా లోకైకిలవతే లవనాథ సప్తసాగరే పర్వతే జంబో ప్రఖ్యాత సప్తే ద్వీపే ద్వీపదే మహేంద్రాద సప్తకుల పర్వత విరాజతే హేమకూటాఖ్యాతింద్ర ప్రస్థాదినవగండాత్మకే హరిపురుష కింపురుషైరావధానామింద్ర ప్రస్తర్మణక పాంచజన్య సింహలప్తకే పంచాశట్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమజ్జనేకాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్య ప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దివసా పరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాదివుచ్చేజ్య ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామిప్య సాయుజ్య పద ఇత చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార శక్తి గౌర్మావృతి రుక్మిణీ చత్రికాశ్చపావృతి కోటిజాతుర్లక్ష ప్రమాణాగే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానాస్తు ఫలాప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారిష్యే. ఇందిరారమణ గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గరా సార్గనంద కౌమోదకి పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్ వైగానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగిరత భారహస్వజ భారద్వాజత్రయా ఋషియ పరమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతిభూత విధానేన ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రేం ఆంగిరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయార్షి ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వేద ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య గుణత్రయకర్మణో విధివసా తుత్పాస్థితిలేకదామానసుగీయమానస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగిరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రయార్షి ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతానుకుట మణిమకుట జృంభృతపరాజిత పాదారవిందశ్చ మత్స్యావతార రూపాది భూత్పర్వాసుదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ
आंगिरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयादृशे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटकेयुत दिव्यापण शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्याभरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मदिव्वन लावण्य तेजो रत्नाकराय सकल वेदासागाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्रेष्ठे निवास पर ब्रह्मणे वराय శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద सागाध्यायिने भार्गवतचारुहात्नार्वचमदग्ध पंचाशत प्रवरान्वित भार्गवत गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगना संसेवित पादारविन्दां हे महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिने आनंदकलात्मिका मूल प्रकृतिभूतां उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कन्या राशो जाताय इमां श्रीदेवी नाम्ने कन्या ऋणेमहे ऋणीत्वं दास्यामि రమారమణ గోవింద గోవింద वेदासागाध्यायने काश्यपावस्तारणे धृत्रियार्ष्य प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते सुरांगना संसेवित पादारविन्दां हे महाविष्णोः अत्यंत मनोहरी अदौ श्यामलांगी रेवती नक्षत्रे मीनराशो जाताय इमां भूदेवी नाम्ने कन्या ऋणीमहे ऋणीत्वं दास्यामि ధనారమణ గోవింద గోవింద భక్తవత్సల గోవింద గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద दास्यामविष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकदिगीतय तस्यां फलं कृतां ताभ्यं सुतेनाय सुमेधवे सहितोऽहं प्रयच्छामि धर्मकाम्यात् प्रसिद्धये तदकन्यावर्णमुहूर्तस्तु मुहूर्तो सहान्तो न गृह्णन्तु मुहूर्तोऽस्तु జగత్ కళ్యాణకారకుడు స్వామివారు భక్తవత్సలుడు భాగవత ప్రియుడు అంత మాత్రమే కాదు నిత్య నిర్మలుడు నీలమేఘ శ్యామల కోమల గాత్రుడు అచించద్భుత నిత్యేవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరుడు నవమోహన సుందర మందహాసుడు దర్శించిన మాత్రం చేతనే ఆనందాన్ని కలిగించే ఆనంద నిలయవాసుడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అందుకనే స్వామి మధురము నీ నామము స్వర్గము కన్నా మిన్న నీ ధామము అని ఎందరో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆనందపడుతూ ఉంటారు. అర్చక స్వామివారు ఇప్పటి వరకు మహాసంకల్పాన్ని పఠించారు. అంటే ఈ సృష్టికి సంబంధించినటువంటి వైశిష్యాన్నంతా కూడా చక్కగా అనుసంధానం చేసి దానితో పాటు కన్యాదాన వైశిష్యాన్ని కూడా చెప్పారు. కన్యాదానం చాలా గొప్పగా వర్ణించబడింది ఆగమ శాస్త్రాల్లో. తరతరములు తరించడానికి అనువైనది. దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశానాం మాతృవంశానాం నరకాది ఉత్తీర్ణ ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాత్మలోకేశు అని సంస్కృత పదభూయిష్టమైనటువంటి వికనస మహాముని అందించినటువంటి వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా అర్చక స్వామివారు పఠించినటువంటి మహాసంకల్ప కన్యాదానంలో తరములు తరించడం చాలా విశేషం. కన్యాదానం ద్వారా తర్వాత శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్రపరులు 3 భాగాలుగా వారు చక్కగా అనుసంధానం చేశారు. అలాగే 3 విధాలుగా గోవిందనామాన్ని విన్నాం. అది స్వామి అనుగ్రహం. తదుపరి మాంగళ్య పూజకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. స్వామివారిని ఒక్కసారి దర్శించండి భక్తులారా. దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపుడు, ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి మహానుభావుడు. అట్లాంటి స్వామివారిని గురించి ఒక మాట అనుకుందాం మాంగళ్య పూజను వీక్షిస్తూ. అరవిందముల వంటి ఆ కనుదోయులో కారుణ్యమే జాలువారుచుండు. అపారమైనటువంటి కృపాకటాక్ష వీక్షణములు నిరంతరము భక్తులపైన ప్రసరింపజేసే భక్తవత్సలుడు. ఇందాక భక్తవత్సల గోవింద అన్నారు. ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాస అంబరీష్ ఇత్యాదిగా కలిగిన పరమ భాగవతోత్తములందరినీ కూడా కటాక్షించగలిగినటువంటి భాగవత ప్రియుడు. అపురూపమైనట్టి ఆ హస్తములకు అభయప్రదానమే అమరుచుండు. పావనంబైన పాదయుగము చేత పాప సంహరణమే జరుగుచుండు. భవ్యమైనట్టి ఆ దివ్య రూపమునందు అతులితం మగు శోభ అమరుచుండు. ముగ్ధమోహన సౌందర్యమూర్తి ఇతడు. ఈ స్వామి ఎవరనుకుంటున్నారు భక్తులారా, మహానుభావులారా? చాలా గొప్పవాడు. ఎందుకంటే ఎవరికీ లేనటువంటి ఒక ఆంగ్ల పదాన్ని ఈయనకు వాడారు, ద లార్డ్ వెంకటేశ్వర అని. చాలా గొప్పవాడు ఈయన. అంతేకాదు చూడచక్కని సోయగంతో ఉంటాడు. గోపికలకేమో అలా కనపడ్డాడు. నల్లని వాడు, పద్మనయనంబుల వాడు, కృపారసము పై జల్లెడు వాడు, మౌళి పరిసర్పిత పింఛము వాడు, నవ్వు రాజిల్లెడు మోమువాడుగా గోపికలకు కనపడ్డాడు.
ఒక్కొక్కరు ఎవరు ఎలా చూస్తే వారికి అలా కనపడ్డాడు. యశోదాదేవి చూసింది పెంచిన తల్లి. కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే నవమక్తుకం కరతలే వేణుం కరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనంచ కలయం కంఠేజ ముక్తావళి. ఆమె అలంకరించింది, ఆమె చూచింది కృష్ణుణ్ణి, ఆమె ఆనందపడింది. ఇక్కడ తల్లి ప్రస్తావన వచ్చింది కనుక ఒక్కసారి శ్రీమద్ రామాయణంలోకి వెళ్దాం. మాంగళ్య పూజను వీక్షిస్తూ వనవాసానికి బయలుదేరినటువంటి రామచంద్రుడితో వనవాసానికి వద్దు, ఇక్కడే ఉండు, మనం కలిసి ఉందామని తల్లి ప్రేమ కాబట్టి యశోద మన కౌసల్య అంటుంది. ఎలా అయితే ద్వాపరయుగంలో యశోదాదేవి పెంచిన మమకారంతో ఉన్నదో కౌసల్య అలా అన్నది. అంటే రామచంద్రుడు అమ్మని ఒప్పించి అమ్మకి నమస్కరించి అమ్మని నిర్ణయించి వనవాసానికి బయలుదేరినప్పుడు వాల్మీకి మహాకవి శ్లోకద్వయము అన్నాడు సంస్కృతంలో రామాయణంలో. దీనికే మాతృదీవెన అంటారు. మాతృదేవోభవ అని వేదాలు చెబుతున్నాయి, మాతృదీవెన అంటారు. ఈ రోజున ఒక్కసారి అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి శుక్రవారం కాబట్టి అమ్మ యొక్క దీవెన ఎంత గొప్పదో, తల్లి దీవెన ఎంత గొప్పదో, మనం ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు తల్లి యొక్క దీవెన వల్ల మనం ఎంతటి ఫలితాన్ని పొందుతామో శ్రీరామచంద్రుడే మనకు తార్కాణం. అదిగో స్వామివారు మన ఇంటికి వస్తున్నారు, మన వెంట వస్తున్నారు, మన చెంతకు వస్తున్నారు, నమస్కరిద్దాం. అక్కడ కౌసల్యాదేవి చెబుతుంది, రామచంద్రుడితో అంటోంది, ఎం పాలయసి ధర్మం త్వం ధృత్యాత నియమేన చ సవై రాఘవ శార్దూల ధర్మస్వామభిరక్షతు. రాఘవ శార్దూల అని సంబోధించింది. ముందు అంతవరకు కొడుకు మీద మమకారం. ఒక్కసారి రామచంద్రుడు ధర్మాన్ని గురించి చెప్పగానే రాఘవ శార్దూల అని సంబోధించింది. నువ్వు ధర్మం ప్రకారం నడుస్తున్నావు కాబట్టి ఆ ధర్మమే నిన్ను కాపాడుతుంది రామా అన్నది మొదటి శ్లోకంలో. రెండవ శ్లోకంలో నీవు ఒంటరిగా వనవాసానికి వెళ్తున్నాను అనుకోవద్దు, సీతాలక్ష్మణులు ఇద్దరు నీకు తోడుగా ఉన్నా అక్కడున్నటువంటి చెట్లు అన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నీకు అండగా ఉంటాయి, ఇది నా తల్లి దీవెన అంటూ ఋతవత్సాగర ద్వీపా వేదాలోకా దిశచ్చతే మంగళాని మహాబాహో దిశంతు సుమంగళా అని అక్కడున్నటువంటి అన్నీ కూడా నీకు ఫలములు, పుష్పములు, రత్నములు, పుణ్యక్షేత్రములు, యజ్ఞయాగాదులు, పూజ్యులైన దేవతలు, దిక్పాలకులు, ఋతువులు, సముద్రములు ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నీకు సమస్త సన్మంగళాలను కలిగిస్తాయి సుమా అని చెప్పిందట. ఇక్కడ మాంగళ్య పూజలో ఈ విషయాన్ని ఎందుకు ప్రస్తావన చేసుకుంటున్నామంటే ఈ శ్రీనివాసు యొక్క వివాహాన్ని తనదైనటువంటి విధానంలో పొందుపరిచి బకుళమాత అనుసంధానం చేసింది పద్మావతి శ్రీనివాసుల కళ్యాణానికి. ఆనాడు యశోదాదేవి అడిగింది, నాయనా అనేక వివాహాలు నీ అచ్చటా ముచ్చటా చూశాను, సంతోషం కలిగింది, కానీ నీ వివాహం చూడలేకపోయానంటే కలియుగంలో తిరుగుతుంది ఆ కోరిక, నువ్వే ప్రధాన భూమికను పోషిస్తావని చెప్పాడు. అలాగే యశోదాదేవి ఒకళమాతగా మారితే ఈయన శ్రీనివాసుడైనప్పుడు ఆ తల్లి యొక్క ప్రేరణ చేత, తల్లి యొక్క ప్రాపు చేత, తల్లి యొక్క సంకల్పం చేత, తల్లి యొక్క ప్రయత్నం చేత, తల్లి యొక్క దీవెన చేత నారాయణవనంలో ఆకాశ కుమార్తె పద్మావతీదేవిని చేపట్టినటువంటి వాడయ్యాడు మహానుభావుడు శ్రీనివాసుడు. అందుకని తల్లి దీవెన చాలా గొప్పది. భక్తులారా, తల్లికి నమస్కరించండి. వేదములు కూడా ఏం చెబుతున్నాయి, మాతృదేవోభవ. ఈరోజు కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తున్నామంటే ఒక మంచి విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం. మాతృదేవోభవ అని మొదలుపెట్టిన వేదాలు. కాబట్టి గృహస్థాశ్రమ ధర్మంలో ముందు తల్లి, అమ్మ మొదటి దైవము అన్నారు. అందుచేత తల్లికి నమస్కరించండి. తల్లి యొక్క విలువ, తల్లి యొక్క స్థానము, తల్లి యొక్క వైశిష్యము తెలుసుకుని ఎవరు వ్యవహరిస్తారో ఆ సంతానము చక్కటి సాఫల్యతను పొందుతారని శ్రీమద్ రామాయణం ప్రమాణంగా, కృష్ణావతారం ప్రమాణంగా, మరి ఈ కలియుగంలో శ్రీనివాసుడిగా అవతరించిన స్వామివారి విషయం ప్రమాణంగా మనం అనుసంధానం చేసుకుంటూ, అంటే త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు మూడింటిలో కూడా తల్లి దీవెన ఎంత గొప్పదో మనం అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఈ మాంగళ్య పూజను భక్తితో వీక్షించాం. మహాలక్ష్మి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి మాంగళ్య పూజ ప్రధానంగా ఉంటుంది. శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపద్య, అదిగో ఘంటానాదం వినిపిస్తోంది, అర్చక స్వాముల మంత్రాలు వినిపిస్తాయి. కాబట్టి తిరువెంకటముడయాం తిరువడిగలే శరణం. मांगल्यं दन्तुराधेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे साधे वज्रधां सदम् मांगल्यं दन्तुराधेन लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे साधे वज्रधां सदम्
मांगल्यम दंतुरारेण लोकरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभे सारे वज्रदां सदम् मांगल्यम दंतुरारेण जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभे सारे वज्रदां सदम् मांगल्यम दंतुरारेण जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभे सारे वज्रदां सदम् मांगल्यम दंतुरारेण जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभे सारे वज्रदां सदम् अद मांगल्यधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु మీకు మీకు నమరు जानावमामे समृद्ध्यकरणान् मम तोभ्यं संवदानां ददग्ने रनुमन्यताम् ययं नार्यो वग्नौ लाजाना भवन्ते दीर्घायुरस्तु पदरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां जानावमामे समृद्ध्यकरणान् मम तोभ्यं संवदानां ददग्ने अनुमन्यताम् ययं नार्यो वग्नौ लाजाना भवन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां जानावमामे समृद्ध्यकरणान् मम तोभ्यं संवदानां ददग्नेरनुमन्यताम् ययं नार्यो वग्नौ लाजाना भवन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अनतेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः हस्तेन मुग्धस्ताः देवतो दप्रातापे हस्तदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य प्रोटोत्तमस्य निवासस्वामिनः वैवाहे उच्चाङ्गकर्मणिलाजो महन्ते यूनानिक्ता सर्वलोभ प्रायचित्तात् दम्मतो देवात् वैष्णवं मोक्षे अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदप्रजव अतो देवा आवन्तनो यतो वैष्णोर्वचक्रमे पृथुभ्यासप्तदाम विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे नेदानि ददे पदं सम्पूर्णपस्य पागुं श्रेयस्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाज्ञः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यते यतो रथानि पस्पसे इन्द्रस्य यज्जोत्सकः स्वाहा तद्विष्णोर्यत्परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा तदा स्वाहा तद्वैप्रासः पन्यवोदाग्रवागं पश्यन्ते विष्णोर्यत्परमदग्धः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदतेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सहस्तेन मुग्धस्ताः देवसोदप्रासावे भगवतो नारायणस्य पदे प्रोटोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गर्मनिष्ठः अन्तहोमं करिष्ये अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोदप्रजव यदस्य कर्मणोद्वारीर्यं यद्वासो निमहाग्रह अग्निष्व त्रिष्टकृत् विद्वान् सरोधं सोधं करोतु स्वाहा अग्नेयेष्वक्रुदेशो दावतीनां कामानागुं समर्थित्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतिये स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं सत्रैवानादिष्टं देवतामश्वे स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मानामिन्दुतो भूदग्नि तत्पुनराहर्जाता वेदो विचक्षणे स्वाहा पुनरज्ञचक्षुर्दात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानां तुक्षुभ्यः स्वाहा निष्ठेभ्यः स्वाहा वषडनेभ्यः स्वाहा भेषुमृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनुभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रामित्याष्टावत् वषट्कं
समिदसि तेजोसि तेजमय दे स्वाहा सूर्य सदिमहे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोम सदिमहे चित्तम में पाहि स्वाहा यम सदिमहे मृत्युर्मे पाहि स्वाहा वायुर्दिमहे प्राणम में पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दिमहे बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तर्षि सप्तदाम प्रियाणि सप्तहोत्रब्ददात् यजन्ते सप्तयो निर्वा प्रणस्व गुरुते न स्वाहा ततदान विद्वांष्णुतेन पूर्णमाहत मनसा प्रजापति स्वाहा अग्निभुक्त गस्वाहा वेदभुक्त गस्वाहा जहोभुक्त गस्वाहा जहोभुक्त गस्वाहा पदवेभुक्त गस्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वा जराचुसेवभुक्त गस्वाहा अग्निर्जेन गस्वाहा वेदर्जेन गस्वाहा जहोजेन गस्वाहा जहोजेन गस्वाहा पदवेजेन गस्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वा जराचुसेवजेन गस्वाहा समन्तापरदर्शतेन पूर्णमाहत मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णाहुति उत्तमां जुहोमे पूर्णाहुति वै पूर्णाहुतिः आज्यते येन इन्द्राय जुहोमे स्वाहा पूर्णाहुतिं जुहोयित्वा पूर्णाहुति समूर्ध मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु अग्निस्तुपदो वेदस्तुपदो योस्तुपदो पदवेस्तुपदो ब्रह्माद्यातृप्यन्ताम् अदतेन मन्यस्वाहा अनुमतेन मन्यस्वाहा स्वस्तेन मन्यस्वाहा देवसो दप्रासावे पवित्रं पवित्रं मे भूयास्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयास्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां उदेव्यां प्रदेव्यां गोद्वायाम् अधरायां पश्चिमदपरदपनयाम् उत्तर धनमसे ग्रंथे में सृज्य अग्नि प्रोक्ष्य अमृतयो पृषयत दिवं गच्छतन सृष्टिमेर्ये स्वाहा सत्यन्तां देवाचन्द्रगा सत्यन्तां देवाचन्द्रगा सत्यन्तां मित्रोपदना ओतिस्मादेत् भस्ममालिप्य ललाटे मारुतयो अपोहिष्टमयो भुव स्थानगोद्ये दधातन महेरणाय चक्षुषे यो वस्वतमो रसस्तस्य भाजयतेन उदतेरुवमातरः तस्मादरञ्ज आपो जनयता जनः मनसज्ञर्वा विद्वात्नामा प्रभुदे स्वभावान् करोमि यद्यत् सकलं परस्मैस्त्रीमन् नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मारुद्राभ्यामे सर्वं श्री శ్రీనివాసార్పణమస్తు సమస్తమైనటువంటి హోమ ఫలితము శ్రీవారికి చెందడమే పరమావధిగా ఈ హోమ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించి తదుపరి నేటి కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించిన భక్తులందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండేట్టుగా కటాక్షించమని జపరూపంలో విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వామివారు. అగ్ని భట్టారకుడు జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశిస్తూ దేవతలందరికీ హవిస్సులిచ్చే భాగ్యాన్ని తనకు శ్రీ మహావిష్ణువు అందించాడు కదా అని ఆనందపడుతూ ఉన్నాడు. యజ్ఞాలు యాగాలు జరిగే చోట దేవతలు సుప్రసన్నమవుతారని పౌరాణిక నేపథ్యం. అలాంటి యజ్ఞరక్షకుడిని ఒక్కసారి పిలుద్దాం. ఆధ్యాత్మిక విధమైనటువంటి నమస్కారాన్ని అర్చక స్వాములు చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా అత్యంత సంస్కారంతో పిలుద్దాం. యజ్ఞరక్షక గోవిందా గోవిందా అని. గోవిందా అని మనమే కాదు, గోదాదేవి కూడా కురైవెన్రుమిల్లాద గోవిందా అంటుంది.
ఇప్పుడు వీక్షించే కైంకర్యానికి వారణమాయరము అంటారు సంప్రదాయబద్ధంలో. నారికేళ ఫలాల్ని పూర్ణ ఫలాలు అంటారు. వాటిని కదిలిస్తూ అర్చక స్వాములు అక్కడ చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి కైంకర్యం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పెద్దజీయర స్వామి వారి, చిన్నజీయర స్వామి వారి ఏకాంగ అధ్యాపక స్వాములు పఠిస్తూ ఉండగా వారణమాయర కైంకర్యాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించారు. వీక్షించే భాగ్యం మనకు కలిగింది. దీనివలన కలిగేటటువంటి ఫలితానికి పూర్వాచార్యులు ఒక మాట చెప్పారు. ఈ వారణమాయరాన్ని వీక్షిస్తే వివాహం కాని వారికి వివాహం అవుతుందని, వివాహమైన వారి కుటుంబ జీవన వ్యవస్థ సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుందని పూర్వాచార్యులు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావన చేసుకుంటూ సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి కైంకర్యాలు ఇలా వీక్షిస్తూ ఉంటే భగవద్ అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కలుగుతుందనే భావనతో చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ పుష్పమాలా పరివర్తనాన్ని వీక్షిద్దాం. మన హృదయ సరస్సులో వికసించిన ఆధ్యాత్మిక భావనాయుక్తమైన గోవిందనామ వాక్సుమాన్ని స్వామివారికి సమర్పిద్దాం. లక్ష్మీ రమణ గోవింద గోవింద. శ్రీదేవి అమ్మవారు వాత్సల్యంతో అనురాగంతో స్వామికే సమర్పిస్తోంది పుష్పమాల. స్వామి నీకే చెందాలి, వీరుల సిరులన్నీ కూడా నీకే చెందుతాయి కాబట్టి నీవు సిరి కలవాడవు కనుక ఆ విరులన్నీ నీకే చెందాలి. ఆ సిరి ఎవరంటే స్వామివారి హృదయంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారు. మరొక దేవేరైనటువంటి భూదేవికి కూడా స్వామివారు సముచిత స్థానాన్ని కల్పిస్తూ పుష్పమాలను సమర్పిస్తున్నారు. కారణం ఏమంటే అందరినీ సమానంగా చూడటం ఆయన విధి. ఆయన అవతార వైశిష్యంలో కృష్ణావతారంలో చూచినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామిగా చూచిన ద్వాపర కలియుగాల్లో కుచేలుణ్ణి కుబేరుణ్ణి సమాన స్థాయిలో చూచాడు. కుచేలుడికేమో కృష్ణావతారంలో సకల ఐశ్వర్యాలు ఇచ్చాడు ప్రాణ స్నేహితుడికి. కుబేరుడికేమో ఆయన దగ్గర అప్పు తీసుకుని ఆయనకు వడ్డీ కడుతూ వడ్డీ కాసుల వాళ్ళని పిలుపుకుంటూ ఆయన ఒక విలువను కలిగించాడు. మరి ఇది భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం. అందుకనే ఆ మహానుభావుడికి అంతటి విశేషం ఉన్నది. అలాంటి శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని ఎవరైతే వీక్షిస్తారో, ఎవరైతే భక్తితో గోవింద అంటారో వారి ఇంట సకల సిరుల పంట అని భావిస్తూ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద అని వేడుకుంటూ తలంబ్రాల కార్యక్రమానికి అనుసంధానం జరుగుతుంది.